در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے، یقیناً جو ہر چیز پر قابض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی بہن اور بچوں، میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا مبارک حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا بڑا علاج کرایا، مگر سرکار کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان کہ اب کیا کیا جائے، بڑا علاج کرایا لیکن پوتا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آپ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا کہ اے سردار مکہ، پریشان نہ ہو، مکہ شریف کے قریب اقاضہ بازار ہے، اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے، بڑا قابل ہے، وہ دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا، یہ یقیناً ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے کئی مرتبہ اس کو آزمایا ہے۔ حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا، اس طبیب اس راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ شام کا وقت تھا، آپ اس کے مکان پر پہنچے، دروازہ بند تھا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں سے اس طبیب راہب کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے، تو لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ راہب صاحب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، جو مریض بھی آئے یہ دعا بھی دیتے ہیں، دم بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے اور بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا اب ہے کہاں؟ لوگوں نے کہا حضور ہے تو گھر پہ، پر اب دروازہ نہیں کھلے گا۔ فرمایا کیوں؟ تو لوگوں نے کہا سرکار یہ موچی بندہ ہے، دروازہ بند کر کے عبادت کرتا رہتا ہے، کئی دن تک دروازہ بند رہتا ہے، جب مرضی ہو دروازہ کھولتا ہے۔ فرمایا کوئی پتہ ہے اب دروازہ کب کھلے گا؟ لوگوں نے کہا اب تو یہ کھلنا مشکل ہے، کیونکہ آج ہی دروازہ بند ہوا ہے، اب 6 مہینے سال کے بعد ہی کھلے گا۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک راہب کے مکان میں زلزلہ آیا، دیواریں ہلنے لگی، چھت لرزنے لگی، قریب تھا کہ اس طبیب اس راہب کا مکان گر جاتا اور راہب مکان کے نیچے آ جاتا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا کہ یہ مکے کے سردار ہیں۔ راہب نے کہا کہ سرکار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ میرا پوتا بیمار تھا، آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، سنا ہے آپ دعا بھی دیتے ہیں، دم بھی کرتے ہیں، مہربانی کرو کوئی دوائی دو اور دم بھی کرو تاکہ ٹھیک ہو جائے۔ راہب نے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو دیکھتا ہی گیا، پھر کمرے میں گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر ایک آسمانی صحیفہ کے چند اوراق اٹھا کر لایا، سرکار کے پاس آ کر دیکھنے لگا۔ کبھی اپنی کتاب دیکھتا، کبھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ والضحیٰ دیکھتا، کبھی کتاب دیکھتا، کبھی دلیل کی زلفوں کو دیکھتا، سارے اوراق بھی دیکھے، کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر سے لے کر پاؤں تک بھی دیکھا، پھر قدموں میں گر کر کہنے لگا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابھی اعلان نبوت فرمایا نہیں، لیکن راہب پہلے
कलमा पढ़कर गवाही दे रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब राहब की बातें सुनकर बड़े खुश हुए। फिर फरमाया, राहब साहब, जिस काम के लिए मैं हाजिर हुआ हूं वो जल्दी करें। राहब ने कहा, कौन सा काम? फरमाया, मेरे पोते को दुआ भी दो और दम भी करो ताकि इसकी आंखें ठीक हो जाएं। राहब ने कहा, हजरत आप क्या कह रहे हैं, मैं इनका इलाज करूं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, राहब साहब, मैं आया तो इसी की खातिर हूं। राहब की आंखों में आंसू आ गए और कहा, सरकार, आपने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को समझा ही नहीं। आप तबीब को मरीज के पास ले आए हैं, मुकद्दस को गुनाहगार के पास ले आए हैं, शिफाए कायनात को मर्ज़ मुजस्सम के पास ले आए हैं, दाता को भिखारी के पास ले आए हैं, मुख्तार को मजबूर के पास ले आए हैं, नबी को उम्मती के पास ले आए हैं। ए अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मैं अपने इबादत खाने में बैठा अल्लाह ताला की इबादत कर रहा था कि अचानक मेरा सारा मकान लर्जने लगा। अगर मैं बाहर ना आता तो मकान के नीचे आकर मर जाता। ऐ सरदार मक्का, तेरा ये पोता बड़ी शान वाला है, बड़ी अजमत वाला है, बड़े मुकाम वाला है। देख, इसके चेहरे से नूर के फवारे निकल रहे हैं। कायनात के यहूदी इसके दुश्मन हैं। इसी तरह लेकर इनको ना फिरा करें, कहीं कोई यहूदी तकलीफ ना दे। जाएं, इसको अपने घर ले जाएं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, राहिब साहब, आपने मेरी बड़ी रहनुमाई फरमाई, शुक्रिया, लेकिन असल मसला तो अपनी जगह रहा। जिस मकसद के लिए मैं आया था वो तो हल ना हुआ। तो राहब ने मुस्कुरा कर कहा, ऐ सरदार मक्का, इनकी आंखों का इलाज खुद इन्हीं के पास मौजूद है, आपको पता ही नहीं। फरमाया, कहाँ है इलाज? राहब ने कहा, सरदार मक्का, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाब शरीफ निकाल कर इनकी आंखों में लगाइए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक से लाब दहन निकाल कर आपकी आंखों में लगाया तो सुभान अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें उसी वक्त ठीक हो गई जैसे दुखी ही नहीं थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े हैरान हुए, उस राहिब का शुक्रिया अदा किया, चलने लगे। तो राहिब ने कहा, हजूर, शुक्रिया तो आपका कि आपने सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे जियारत कराई है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, राहिब साहब, आपका दम बड़ा मशहूर है, सुना है कि आप जिसको दम करते हैं वो मरीज उसी वक्त ठीक हो जाता है। वो दम क्या करते हैं, वो अल्फाज क्या हैं जिनमें अल्लाह ताला ने इतनी तासीर रख दी है? राहिब मुस्कुरा पड़ा और कहा, हजूर, जब मरीज मेरे पास आता है तो मैं अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर कहता हूँ, या अल्लाह, तुझे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत की कसम, तुझे उसके प्यार का वास्ता, उसकी महबूबियत का वास्ता, इस बीमार को शिफा दे दे। फिर मैं मरीज पर दम करता हूँ, अल्लाह ताला बीमार को शिफा दे देता है। सुभान अल्लाह। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आखिर में कि अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से, उनकी मोहब्बत की वजह से, अल्लाह ताला जो अपने महबूब से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो उस मोहब्बत का वास्ता अल्लाह ताला हम सबको भी अपनी रहमत से, अपने करम से शिफा याबी अता फरमाए। जो मेरा भाई बहन इस दुनिया में बीमार है, अल्लाह ताला सबकी बीमारियों को ख़त्म कर दे और सबको शिफाए कामला अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।